very good morning, all of you. Welcome to the lecture of Business Accounting, Final Accounts of NTO, that is Non-Trading Organizations, are going on, and we have already begun with our very first example, Jeevodaya Seva Trust. In that, as you know, receipts and payments account is already given along with the additional information, and we have to prepare income and expenditure account plus balance sheet. In that context, in my previous session, we have so far posted all the entries in income and expenditure account and balance sheet. You can see the income and expenditure account right over here. The entries which are having adjustments are shown in inner column and remaining entries in the outer column. That is the way how we have done it. This is the balance sheet. અને તમે લોકોએ પણ આ બધી એન્ટ્રી સાથે સાથે જ પોસ્ટિંગ કરી લીધી હશે. I hope so. Okay. And now today we have to deal with all the adjustments one by one and finish the remaining part. So let us start with the adjustments. These are the adjustments. 5 adjustments. આમ તો 5 adjustments ન કહેવાય કારણ કે 5th adjustment છે એમાં તો આપણને ખાલી ઓપનિંગ બેલેન્સીસ જ આપેલી કે જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં મૂકી દીધી છે. Furniture, building and capital fund. We have already shown these 3 entries in the balance sheet. So 5th adjustment is not there. We are left with only 4 adjustments which are quite simple. Number 1, subscription outstanding for the current year. Outstanding એટલે તમને ખબર છે બાકી થાય અને subscription એટલે લવાજમ. લવાજમ બાકી છે 15,000 નું. We have shown subscription right over here. અહીંયા આગળ 1,10,000 inner column માં છે plus outstanding મળવાનું બાકી જે છે 15,000 એની amount અને બાકીની જે amount છે એટલે total કરીને એ outer column માં જવા દઈએ which is 1,25,000. Second entry, કોઈ પણ income હોય અને બાકી હોય તો એને આપણે balance sheet માં પણ show કરીએ છીએ. Come to balance sheet. Asset side આપણે એને show કરીશું. Outstanding subscription. $15,000. આ રીતે એની બે એન્ટ્રી ઇન્કમ માં એડ કરીએ અને બેલેન્સ શીટ માં અસેટ સાઇડ બતાવીએ. With that, first adjustment is over. Read the second adjustment. Similar type of adjustment for expense. See, salary outstanding 2,500. આ જ રીતે અહીંયા આગળ expenses માં આપણે salary લખી છે plus outstanding એડ કરો 2,500 out એમાં એડ કરી અને outer column માં જવા દો. outer column માં આવશે 84,500, right? 84,500.
expense outstanding છે, that is our liability. Liabilities માં મૂકો. Outstanding salary 2500. Second adjustment પૂરો. Third adjustment જુઓ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, read it. Provide 10% depreciation on building and furniture. We have both the assets. પહેલા બિલ્ડિંગ પતાવી લઈએ, ફર્નિચરમાં પરચેઝ ને સેલ ને બધું હતું. બિલ્ડિંગમાંથી ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરી નાખીએ, લેસ depreciation at 10%. 30,000 નું બિલ્ડિંગ છે, એમાંથી 3,000 10% એટલે 3,000 થશે, એ લેસ કરી અને આઉટર કોલમમાં રિમેનિંગ અમાઉન્ટ 27,000 શો કરીએ. સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન એક્સપેન્સ છે, એટલે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં આવો અહીંયા અને નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આપો ડેબિટ સાઇડ ટુ depreciation on building 3,000, right? Furniture ઉપર પણ 10% depreciation count કરવાનો છે. Before that we need to refer the data of furniture. તો furniture જે છે એમાં જે purchase થયેલું furniture છે 40,000 નું, એમાં ડેટ આપેલી છે 1st of October 2020, એટલે એમાં ડેટ વાઇઝ ડેપ્રિસિએશન ગણશું. બાકીના ફર્નિચર ઉપર ફૂલ યર નો ડેપ્રિસિએશન ગણીશું, રાઈટ? જો આર્યું ફર્નિચર એમાંથી આપીએ લેસ ડેપ્રિસિએશન એટ 10%. સીધા 56,000 ના 10% નથી કરવાના. જુઓ ફર્નિચરમાં આ રીતે હતું, ઓપનિંગ બેલેન્સ 20,000 છે, પછી એમાંથી સેલ થઈ ગયું 4,000 નું ફર્નિચર સેલ આઉટ થઈ ગયું, that is not subject to depreciation. એના ઉપર ડેપ્રિસિએશન ન ગણાય. જે ફર્નિચર સેલ થઈ ગયું છે એનો આપણે ડેપ્રિસિએશન નહીં ગણીએ, એટલે બાકી વધે 16,000 નું ફર્નિચર. on that amount we will charge the depreciation for full year on 16,000, and on the additional furniture of 40,000 we will find out depreciation for 6 months, and for that we need to give one working note right over here. Just give the heading depreciation on furniture will be the first working note of this sum. આ રીતે આપી દો. on opening balance 20,000 ની હતી, પણ એમાંથી 4,000 નું ફર્નિચર સેલ આઉટ થઈ ગયા, પછી હવે 16,000 વધે. આ 16,000 ઉપર આપણે 10% ડેપ્રી ફાઇન્ડ કરીએ તો that will amount to 1,600. અને પછી આપણે પરચેસ કર્યું for 40,000, એ 40,000 ઉપર 10%, October to March only, that will be 6 months. Find it out. 40,000 10%, 6 by 12, that will amount to 2,000. So the total depreciation arrives at 1,600 plus 2,000, and we have to charge 3,600 as depreciation.
તો સેલ ઉપર ડેપ્રિસિએશન નહીં ગણીએ, સેલ માઇનસ થઈ ગયા પછીની અમાઉન્ટ ઉપર જ આપણે ફૂલ યરનો ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવો, અને પરચેસ છે એની ડેટ આપી હોય એ પ્રમાણે જેટલા નંબર ઓફ મંથ્સ થતા હોય accordingly we'll find depreciation. Let us pass the entry quickly. Here it is 56,000 આપણને આપેલા છે, એમાંથી આપણે 3,600 લેસ કરવાના છે અને બાકીની અમાઉન્ટ જે છે એ આઉટર કોલમમાં મૂકવાની છે. ચલો કેલ્સી લઈને જ બેઠા હોવા જોઈએ. 52,400 is the closing of furniture. 52,400. And likewise furniture depreciation to be debited right above in income expenditure account to depreciation on furniture, right? 3,600. So our third adjustment is settled. આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ રિપીટેટિવ એડજસ્ટમેન્ટ છે, એટલે આગળ જે કંઈ પણ એક્ઝામ્પલ્સ આવશે એ બધામાં આપણે આ સેમ એડજસ્ટમેન્ટ્સ રિપીટ થવાના છે. લેટ મી ટેલ યુ. Next is 60% of entrance fees are to be capitalized. Very common adjustment. Entrance fees આપણી ઇન્કમ કહેવાય અને અહીંયા ઇન્કમ સાઇડ મૂકી છે, એના 60% કેપિટલાઇઝ છે. એનો મીનિંગ એવો થાય કે આમાંથી માઇનસ કરવાના 60% કેપિટલાઇઝડ, એ માઇનસ કરવાના, અહીંથી માઇનસ કરવાના અને કેપિટલમાં એડ કરવાના. બસ આમાં આટલું જ હોય, બરાબર. જેટલી અમાઉન્ટ કેપિટલાઇઝ કરવાની હોય એટલી અહીંથી માઇનસ કરી દેવાની, એન્ટ્રન્સ ફીઝમાંથી માઇનસ કરી દેવાની, કેપિટલમાં એડ કરી દેવાની. તો 5,500 છે આ પણ ટોટલ અમાઉન્ટ. 5,500 into 60%, that will amount to 3,300. એ માઇનસ કરી દો અને હવે જે અમાઉન્ટ વધે એને મૂકી દો આઉટર કોલમમાં. તો 2,200. સેકન્ડ એન્ટ્રી કેપિટલમાં આપણે એડ કરવાનું છે. કેપિટલ ફંડ અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં આપેલું જ છે, અહીંયા આગળ પ્લસ કરીએ, પ્લસ એન્ટ્રાન્સ ફીસ. જેટલી આપણે કેપિટલાઇઝ કરી છે એટલી જ એડ કરશું, ત્યાં જેટલી માઇનસ કરી છે તો ત્યાં આગળ આપણે 3,300 માઇનસ કર્યા હતા એટલા જ અહીંયા કેપિટલમાં આપણે એડ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ? That's it. Fourth adjustment is finished. Hidden adjustments માં આપણને અહીંયા 14% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપેલા હતા અને એ રીતે આપણે એને ટિક માર્ક પણ કરેલા છે. That means we have to find out the interest. 1st એપ્રિલની ડેટ છે એટલે આખા યરનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણાય, એની એક આપણે વર્કિંગ નોટ આપી દઈએ. 25,000 અમાઉન્ટ આપેલી છે અને 14% રેટ છે, તો એક નાની વર્કિંગ નોટ આપણે આપી દઈએ. ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? $25,000 into 14%. ચલો 25,000 ના 14% કરો બધા. વેરીફાઈ કરો. 3,500 આવે છે. 3,500 ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ 3,500 આવવું જોઈએ. હવે આપણે અકાઉન્ટમાં જોઈએ ઉપર ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં, તો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એન્ટ્રી છે, જો કેટલી છે 3,000 ની, અને હોવું જોઈએ કેટલું 3,500 હોવું જોઈએ. એનો મીનિંગ એવો થાય જેટલા ઘટે છે એટલા એડ કરો, પ્લસ
આટલું મળવાનું બાકી હોય પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 500 ઘટે છે એટલે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ આઉટર કોલમ 3500 આવી ગયું ઇન્ટરેસ્ટમાં પ્લસ બીજું મળવાનું બાકી છે 500 એટલે બેલેન્સ શીટમાં આવો અહીંયા પણ જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપણે ઇનર કોલમ જ લખેલા છે એમાં પ્લસ કરી દે પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ 500 એમાં એડ કરો એટલે તમને આઉટર કોલમ 25,500 આવશે okay so quite a normal kind of adjustments in this particular example and now it's time to wind up હવે આપણે પહેલા ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં આવી જઈએ are you a full income expenditure account nothing in the inner column now all right so let us make the total from credit side make the total ચલો બધા ટોટલ કરશે હું પણ કરું છું બધા ટોટલ કરશે અને જે લોકો ટોટલ નથી કરતા એ લોકો વેઇટ કરશે કે બધા ટોટલ થઈ જાય ત્યાં સુધી એ લોકો બેસે ક્રેડિટ સાઇડ નો ટોટલ આવે છે 1,91,700 as per my calculation જે લોકોએ ટોટલ ન કર્યો હોય એ લોકો જોઈ જોઈને લખી લે એને હું ડેબિટ સાઇડ મૂકું છું ડેબિટ સાઇડ આ બધી જે કઈ એન્ટ્રીઝ તમને દેખાય છે એ લેસ કરવાની છે ને 1,91,700 માંથી બધું લેસ કરીએ ચલો લેસ કરવા માંડો જે લોકો સાથે સાથે કેલ્ક્યુલેટ કરે છે જે લોકો ખાલી જોવે જ છે એ લોકો જોવે કે હું લખું પછી એ લોકો લખી લે oops well we don't have surplus answer is negative 600 એનો મીનિંગ એવો થાય કે ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ વધી જાય છે ક્રેડિટ સાઇડ કરતા ફરીથી કરો ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ વધારે આવે છે હું ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ કરી રહ્યો છું 1,92,300 આવે છે રાઈટ ઓકે ફાઇન દેન એને સામે જવા દો એનો મીનિંગ એવો થાય કે ડિફરન્સ આ સાઈડ આવશે 600 નો ડિફરન્સ આવે છે પણ કઈ સાઈડ ક્રેડિટ સાઈડ આવે છે એટલે એક્સપેન્સીસ વધારે છે અને ઇન્કમ ઓછી છે ફરીથી એકવાર ક્રેડિટ સાઈડ નો ટોટલ વેરીફાઈ કરી લઈએ કઈ રહી નથી જતું ને
23,000 પછી 2200 3,500 પછી 32,000 3,500 અને 2,500 ના બરાબર છે 1,91,700 અને 1,92,300 એટલે આ જ આન્સર જે છે આપણો એ બરાબર જ છે એમાં કાંઈ પેલું નથી કઈ વાંધો નહીં તો જો એક્સપેન્સ સાઈડ વધારે હોય અને ઇન્કમ સાઈડ ડિફરન્સ આવે તો આ લોસ કહેવાય રાઈટ એક્સપેન્સીસ આર મોર એન્ડ ઇન્કમ્સ આર લેસ ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ અ લોસ એટલે એમાં લખવાનું થાય એક્સેસ ઓફ એક્સપેન્ડિચર એક્સેસ એટલે સરપ્લસ ઓફ એક્સપેન્ડિચર ઓવર ઇન્કમ એને લઈ જાય બેલેન્સ શીટમાં આપણા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની ભાષામાં કહીએ તો આ નેટ લોસ થયો અને જો લોસ હોય તો એ આપણે અહીંયા કેપિટલમાંથી લેસ કરીશું લેસ એક્સેસ ઓફ એક્સપેન્ડિચર એ 600 લેસ કરી દઈએ અને હવે અહીંયા કેપિટલ જે છે બરાબર છે એને આઉટર કોલમમાં મૂકવાની છે એટલે મૂકી દઈએ જો 62,500 પ્લસ 12,000 પ્લસ 3,300 અને એમાંથી માઇનસ આપણે કરીએ 600 એટલે 77,200 ક્લોઝિંગ કેપિટલ આવશે આઉટર કોલમ 77,200 ઓકે અને હવે આપણે બેલેન્સ શીટમાં આવી ગયા છીએ તમારી સામે બેલેન્સ શીટ છે એના બે સાઈડના ટોટલ આપણે ટેલી કરવાના છે ચલો લાયબિલિટી સાઈડનો ટોટલ હું કરી રહ્યો છું લાયબિલિટી સાઈડ 1,37,700 આવે છે તમે વેરીફાઈ કરજો અને હવે હું અસેટ સાઈડ નો ટોટલ કરું છું 52,400 પ્લસ 27,000 25,500 17,800 and plus last figure that is 15,000 so thereby it is 1,37,700 so the totals of both the sides in the balance sheet duly match and this is the end of our first example of final accounts. I hope you don't have any queries in this. હવે હું એક વાત અહીંયા બીજી બતાવ્યો તમને સમજાવું છું ખાસ આ સમ તો પૂરો થઈ ગયો એમાં તો કંઈ કરવાનું નથી એક એન્ટ્રી છે અહીંયા આગળ કેપિટલમાં આપણે એડ કરી છે જો આ હું હાઇલાઇટ કરું છું ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ 12,000 ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ એને ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં બતાવવાની બે મેથડ છે there are two methods જેમ આપણે અહીંયા બતાવ્યું કેપિટલમાં આપણે પ્લસ કરીએ that is one method અને સેકન્ડ મેથડ એવી છે કે કેપિટલમાં પ્લસ ન કરીએ અને ઇન્કમમાં બતાવી દઈએ ઉપર ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ સાઈડ બતાવી દઈએ બરાબર એનાથી બીજો તો કોઈ ફેર ન પડે કદાચ ખાલી એટલો ફેર પડે કે આ 12,000 જે છે એ ઇન્કમ સાઈડ બતાવીએ તો આપણે જે લોસ આવે છે એની જગ્યાએ કદાચ પ્રોફિટ આવી જાય બાકી અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં કંઈ ફેર ન પડે ક્લોઝિંગ કેપિટલ 77,200 જ આવશે અને ટોટલ ઓફ બેલેન્સ શીટ જે છે એ 1,37,700 જ આવશે એમાં કોઈ ફેર નહીં પડે these are alternate methods એટલે તમે એને ઇન્કમમાં પણ બતાવી શકો છો અને કેપિટલમાં પ્લસ કરીને પણ બતાવી શકો છો
આપણે એક રીતે જોયું. હવે આગળ જે કંઈ પણ એક્ઝામ્પલ્સ આવશે એમાં જો ક્યાંય ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ આવશે તો ત્યારે એ વખતે હું તમને બતાવીશ કે ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ જે છે બરાબર એને ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ સાઇડ પણ મેન્શન કરી શકાય, રાઈટ? એટલે જે રેફરન્સ બુક્સ છે અકાઉન્ટન્સીની અને એમાં જ્યાં આ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આપેલું હોય નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું, એ લોકો પણ બે રીતે બતાવે છે. બે જગ્યાએ એક સાથે નથી બતાવતા, કાં તો તમે કેપિટલમાં એડ કરો છો ને કાં ઇન્કમમાં એડ કરો છો, બેમાંથી એક જગ્યાએ એ લોકો પણ બતાવતા હોય છે. સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ અ ડ્યુઅલ કાઇન્ડ ઓફ એન્ટ્રી. બે જગ્યાએ નહીં બતાવવાનું, બેમાંથી એક જગ્યાએ બતાવવાનું, રાઈટ? So with that note, we conclude our very first example. I hope you liked it. Now, before I finish, હું તમને એક વર્ક આપી દઉં છું. હવે આપણે સેકન્ડ સમ ઉપર જઈએ છીએ. હોમવર્ક નથી આપતો, સમજો. તમને પાસે બુક નહીં હોય એટલે આ સેકન્ડ સમ જે છે બરાબર, જુઓ એમાં બેલેન્સ શીટ આપેલું છે પ્રીવિયસ યરનું. જો બેલેન્સ શીટ ઓફ મેઝ ક્લબ as on 31st March 2020. 31st March 2020 નું બેલેન્સ શીટ છે અને નીચે રિસીટ્સ એન્ડ પેમેન્ટ એકાઉન્ટ આપેલું છે એ 31st March 2021 નું આપેલું છે, બરાબર છે? ડેટમાં કાંઈ ફેરફાર નથી. આ જે છે એ આ જ રીતની ડેટ છે. એટલે ગયા વર્ષનું જે બેલેન્સ શીટ આપેલું હોય એ આ વર્ષ માટે ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ થાય. એટલે આ બેલેન્સ શીટમાં જુઓ જે કંઈ પણ બધી બેલેન્સ શીટ આપેલી છે એ બધી પ્રીવિયસ યરની છે. પ્રીવિયસ યરની બેલેન્સ એટલે કરંટ યર માટે ઓપનિંગ બેલેન્સ કહેવાય. લાઈક ઓપનિંગ કેપિટલ ફંડ, ઓપનિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ, ઓપનિંગ ફર્નિચર, બુક્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ઓપનિંગ બેંક બેલેન્સ, બરાબર? એ રીતે ગણાય. અને પછી કરંટ યરનું રિસીટ એન્ડ પેમેન્ટ એકાઉન્ટ આપેલું છે. આટલાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ અને તમે પહેલા નોટમાં લખી લેજો. આટલું જ નથી, એની નીચે આપણને આપેલા છે 5 એડજસ્ટમેન્ટ્સ. There are 5 adjustments below. એ પણ લખી લેજો. આવતીકાલના સેશનમાં આપણે આ સમ ગણવાના છીએ એટલે તમે આ સમ આખે આખો નોટમાં લખી લ્યો અને ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર એકાઉન્ટ એક પેજનું, બેલેન્સ શીટ એક પેજનું, બરાબર છે? એ ડ્રાફ્ટ પણ કરી રાખો. આપણે બનાવવાના છે ફોર ધ યર એન્ડિંગ ઓન 31st March 2021. એ તમે કરી લો, એટલું તમે કરી લો, બરાબર? આવતીકાલના આપણા સેશનમાં આપણે એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરીશું, એન્ટ્રીઝનું પોસ્ટિંગ કરીશું, એડજસ્ટમેન્ટ પણ કરીશું અને છેલ્લે ટોટલ્સ કરી આખો સમ કમ્પ્લીટ કરીશું, બરાબર છે? એટલે હવેથી શરૂ કરીને ઓલું અડધું આજે કરું અડધું કાલે કરું એવું નથી કરવું. લેક્ચર સ્ટાર્ટ થાય એટલે સમ સ્ટાર્ટ કરવાનો, લેક્ચર પૂરો થાય બરાબર એ દરમિયાન આપણે સમ પૂરો કરી લેવાનો. એટલે એક લેક્ચર એક સમ. હવેથી દરેક વખતે એ રીતે આપણે જશું. એટલે આજનું કાલ ઉપર ન જાય. પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરનો સમ હું તમને એડવાન્સમાં અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર બતાવી દઈશ કે જેથી કરીને તમને ઇન બિટવીન જે ટાઈમ મળે એમાં તમારે એ સમ લખી લેવાનો રે, બરાબર? તમે ઓન ધ સ્પોટ સમ લખવા બેસો વચ્ચે વિડીયો પૂઝ કરીને, બરાબર છે, સ્ક્રીનશોટ લઈને, એવું ન થાય. એટલે સમ તમારી પાસે પહેલેથી આવી જાય અને તમે તમારી જાતે પણ એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરી જ શકો છો, બરાબર છે? એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરવું એ કોઈ એઝ સચ it is not a big deal. After all, you are very clever students, so already you know how to tick the adjustment. How to solve adjustment, you leave it up to me. How to tick the adjustment, you already know it. Okay, so shall I finish today's session? Final accounts of non-trading organization, session number 3.
this was the third session and it comes to the end right now. I will see you all tomorrow.